So in the previous lectures we discussed how to find the convolution sum of discrete time signals. Now we are going to discuss about convolution integral of continuous time signal. Here you can see the question is to find the response of the LTI system with impulse response h of t equal to u of t and input x of t equal to e raised to minus at u of t where a greater than 0. That means in the previous lectures we discussed about h of n and x of n, that is discrete time signals. Here we are going to deal with continuous time signals, and we know the equation of convolution y of t is equal to integral minus infinity to infinity x of tau h of tau minus t. അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? y of n is equal to x of n convolution h of n is equal to sigma k equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k. Okay, here we have to find out x of tau into h of t minus 2. So here we are using tau instead of k. അവിടെ നമ്മൾ k ആയിരുന്നു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? tau ആണ്. x of tau h of t minus tau d tau. So we have signals x of t and h of t. So we can write integral minus infinity to infinity x of tau. X of tau is e raised to minus a tau u of tau into h of t minus tau. H of t minus tau is equal to u of t minus tau. So here we have two signals, u of tau and u of t minus tau. So let's check the limit. First signal is u of tau, which will start from 0 to infinity. Next is u of t minus tau. So we have to find out u of minus tau plus t. Here the variable is tau and t is shift in time. So first we have to find out u of tau plus t, that is tau plus t is equal to 0, tau equal to minus t. So this is a signal which start from minus t and go to infinity. This is u of tau plus t. Now we have to find out u of minus tau plus t. For that we can take the reflection. So the signal will be like this, where this is t. So the signal start from minus infinity to t. Here the signal is from 0 to infinity. So the product is from 0 to t. So we can write the limit from 0 to t e raised to minus a tau. U of tau and u of t minus tau have value 1 since it is unit step signal. So which is equal to integral of e raised to minus a tau. Integral of exponential is same as that of this term. So which is equal to e raised to minus a into tau divided by d tau ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് എ ടോൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ. അത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിട്ട് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 മൈനസ് എ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 80 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 0 ഈസ് 1. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഈ മൈനസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 80 ബൈ എ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി. എന്തുകൊണ്ട് യു ഓഫ് ടി കൊടുത്തത്? ഹിയർ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 ടു ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ടി. അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു 2t u of minus t and h of t equal to u of t minus 3. We know the equation for y of t is for convolution is equal to integral minus infinity to infinity
x of tau h of t minus tau d tau. So we can substitute x of tau is equal to e raised to 2 tau into u of minus tau into h of t minus tau എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? t minus tau minus 3. t minus tau minus 3. Now we have to check the limit. Here the signal is u of minus tau. So the signal will be like this. Since it is minus tau, the signal will be like this. Now we have to find out u of minus tau plus t minus 3. This is next signal. For that, first we have to find the shift in time, that is u of this one. So the signal will start with equal to 0. So tau is equal to minus t minus 3. So the signal will be like minus t minus 3 to infinity. Now നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ? u of tau plus t minus 3. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? u of minus tau plus t plus 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. So the signal will be okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? u of tau into u of minus tau plus t minus 3 will exist from minus infinity to 0. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. ഇനി ഇതേ സിഗ്നലിൽ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. t minus 3 is a negative value. If t minus 3 is less than 0 ആണെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ u of tauയും u of minus tau plus t minus 3, അതായത് ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വരും? ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട്? രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി മൈനസ് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സെക്കൻഡ് കേസ് ടി മൈനസ് 3 ലെസ് ദാൻ 0. രണ്ട് കേസുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ടി മൈനസ് 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദാറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? റിസൾട്ടൻ വിൽ ബി ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. സോ we will get integral minus infinity to 0 e raised to 2 into tau d tau. കാരണം എന്താ? നമ്മളിത് എവിടെയായിരുന്നു തുടങ്ങി വെച്ചത്? ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ കിട്ടിയത്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇ റേസ് ടു ടോയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇ റേസ് ടു 2 ടോ ബൈ 2 ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. ഇനി 1/2 ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇ റേസ് ടു 0, എനി നമ്പർ റേസ് ടു 0 ഈസ് 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഇതെങ്ങനെയാണ് 0 ആയത്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/e റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. 1/infinity ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇത് 0 ആയി. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1/2 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടി മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതായത് ഇപ്പുറത്തോട്ടല്ല, അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വരും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് t/3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു
മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 ഇ റേസ് ടു 2 ടോ ഡി ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1/2 വരും ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2 ടോ ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് -∞ ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് 3. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 1/2 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് 3 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു -∞. This will become 0. So the result will be 1/2 e raised to -2 into t minus 3. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക. അപ്പോൾ സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്ത് വരാം, രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്നൽ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കേസും വരാം, ഇങ്ങനൊരു റിസൾട്ടും വരാം. ഈ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു -80 യു ഓഫ് ടി ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു -b ഇൻറ്റു ടി യു ഓഫ് ടി വെർ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലിനകത്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ ലെറ്റ്സ് സീ. y of t is equal to the same equation x of tau into h of t minus tau d tau. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു -a tau u of tau ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു -b of t minus tau h of ടീനെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, t minus tau ഇൻറ്റു u of t minus tau. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് ടോ, ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ യു ഓഫ് മൈനസ് ടോ പ്ലസ് ടി. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, യു ഓഫ് ടോ പ്ലസ് ടി. ഈ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക, ദ സിഗ്നൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മൈനസ് ടി. ഇത് 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, മനസ്സിലാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മൈനസ് ടി. എനിക്ക് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടിയത്, യു ഓഫ് മൈനസ് ടോ പ്ലസ് ടി. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ ടൈം റിവേഴ്സൽ എടുക്കാം. സോ ദി സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസാണ് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടം വരെ വരും, എന്തായാലും ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയി പോവും. സോ ദി ലിമിറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രം 0 ടു ടി. ഇവിടെ എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ, ടിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. സോ ഹിയർ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 0 ടു ടി. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ടി ഇ റേസ് ടു -a tau ഇ റേസ് ടു -b ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ്. സോ ഇ റേസ് ടു ടോ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു -bt എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്, കാരണം ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ടോ ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ഇ റേസ് ടു -a tau ഇ റേസ് ടു b tau. സോ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ എനിക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെനിക്ക് ഇ റേസ് ടു -a tau ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു b tau എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇ റേസ് ടു -a tau പ്ലസ് b tau എന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേംസിന്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ തന്നെ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ -a പ്ലസ് b എന്ന് വരും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാം, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇ റേസ് ടു -bt ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടോ ഇൻറ്റു -a പ്ലസ് b d ടോ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഇ റേസ് ടു -bt ഇ റേസ് ടു ടോ -a പ്ലസ് b ഡിവൈഡഡ് ബൈ -a പ്ലസ് b d ടോ അല്ലേ, d ടോ അല്ല ലിമിറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ് ഫ്രം 0 ടു t. സോ ദെൻ ഇ റേസ് ടു -bt t അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോയ്ക്ക് പകരം t വരും. ദെൻ 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനി നമ്പർ റേസ് ടു 0 ഈസ് 1. ആ 1 ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ.
Next problem is x of t is equal to e raised to minus 80 u of t into convolution h of t equal to u of t. So we can write the equation y of t equal to integral minus infinity to infinity e raised to minus 8 u of t into u of t minus t. അപ്പോൾ u of t into u of t minus t നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. u of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? u of t minus t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. This is t. So the limit is from 0 to t. So we can write the limit from 0 to t e raised to minus a t, which is equal to e raised to minus a t by a. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ടോ ആണ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ടോയുടെ പാരാമീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിനോമിനേറ്ററിലായിട്ട് എഴുതും. And the limit is from 0 to t. Now we can apply the limit. t apply ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to minus 8t by minus a minus any number raised to 0 is 1 by a. So which is equal to 1 by a into 1 minus e raised to 8t into u of t. u of t കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. So the next problem is x of t equal to u of t and h of t equal to also u of t. So let's see y of t equal to integral minus infinity to infinity u of t into u of t minus t. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? u of t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാവും? ഇങ്ങനെയാവും ഉണ്ടാവുക. u of t minus t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടതാണ്, ലൈക്ക് this. So the limit is from 0 to t 1 d t അല്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ഈസ് t. The limit is from 0 to t. So which is equal to t minus 0 into u of t, since the limit starts from 0. So the answer is t into u of t. Next problem is to find the convolution of x of t equal to 1 for 1 and 2 0 otherwise and h of t equal to e raised to minus t. അപ്പോൾ നമ്മൾ x of t into h of t minus t എന്നായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടോ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? 1ലും 2ലും. സോ 1 to 2 ഉള്ളൊരു സിഗ്നലാണ് എക്സ് ഓഫ് ടോ. എച്ച് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് യു ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ, ഇസ് എ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ദ സിഗ്നൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് y of t is equal to integral 1 to 2 e raised to മൈനസ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ടോ. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? എച്ച് ഓഫ് ടി എന്ന് കിട്ടിയതാണ്. എച്ച് ഓഫ് ടി എന്തായിരുന്നു? യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി എന്നായിരുന്നു. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ടി മൈനസ് ടു. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടോ. പക്ഷേ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ടോയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് 1 ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല? കുഴപ്പം ഇല്ല. സോ എന്ത് കിട്ടും? ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും, ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് 1 to 2. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് 2 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി മൈനസ് 1. ടോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? 2 ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ടേം വരാത്തതെന്ന്. കാരണം ടോയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ 1 ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല? ഡിനോമിനേറ്ററിലൊന്നും വരില്ല.